From today, we will start the new topic plant water relations. So, in this topic, we have to discuss about what is the relation between the water and the plant, how the water is absorbed inside the plant body, what amount of water is utilized for the development of the plant, and remaining water is transpired outside the body of the plant. So these different types of aspects we have to discuss about in this topic. So this is the topic plant water relation. So before actually starting the actual process of absorption of water, then the different types of processes of absorption of water, first of all we will see the introductory part regarding the this topic. Plant obtains variety of substances like water, mineral, nutrients, food, and gases like oxygen and carbon dioxide from its surrounding. So this is the natural phenomena. Okay, whatever amount of requirements of the plants are there, they are absorbed from their surrounding by the plants. वनस्पती ज्या आहेत त्या स्वतःसाठी ज्या काही गोष्टी लागणार आहेत त्या गोष्टी काय करतात त्यांच्या सभोवतालचं जे काही वातावरण असेल त्या वातावरणातून त्यांच्या शरीरामध्ये ऍब्सॉर्ब करून घेतात. त्याचपैकी वॉटर सुद्धा काय वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. Productivity of the plant is mainly affected by availability of water. All these components are essential for normal and healthy growth of the plant. Out of that, the water is main component of the plant or requirement of the plant. What amount of productivity will be produced by the plants, that depend upon the availability of water, or we can say the productivity of the plant can be affected by the availability of the water, vice versa. वनस्पतीची जी काही वाढ आहे त्याचं जे काही प्रोडक्शन आहे हे कशावरती अवलंबून आहे, त्यांना किती प्रमाणात पाणी मिळणार आहे त्याच्यावर. मुबलक प्रमाणात पाणी मिळालं तर त्या झाडाची वाढ चांगली होईल, जर समजा पाणी कमी मिळालं तर त्या झाडाची वाढ काय होणार आहे, कमीच होत जाणार आहे. वॉटर इज कन्सिडर्ड ॲज इलिक्झिर ऑफ लाईफ. इलिक्झिर मीन्स अमृत, मराठीत ज्याला आपण अमृत म्हणतो, हे सगळ्यांसाठीच आहे. पाणी हे अमृत समजलं जातं कारण सगळ्या सजीवाच्या नॉर्मल ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंटसाठी पाणी हे आवश्यक असतंच. त्याच्यामुळं पाणी जे आहे पाण्याला काय म्हणलं जातं, इलिक्झिर ऑफ लाईफ, म्हणजे पाणी हे जीवनाचं अमृत आहे असं समजलं जातं. वॉटर कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 90 to 95% of most plant cells and tissue. As far as the plants are concerned, whatever amount of cells or the tissues which are present in the plant, near about 90 to 95% of that cell is constituted by the water. वनस्पती जे आहेत वनस्पतीमधल्या ज्या काही सेल्स असतील किंवा टिश्यू असतील, या सेल किंवा टिश्यू मध्ये साधारणतः 90 ते 95% काय आहे त्याच्यामध्ये पाणी आहे. याचा अर्थ प्रत्येक पेशीचा जवळजवळ 95% भाग कशाने व्यापलेला आहे, तर त्याच्यामध्ये जे काही पाणी आहे त्या पाण्याने व्यापलेला आहे. वॉटर हेल्प्स द सेल्स टू मेंटेन टर्जिडिटी अँड द शेप. Water helps the cells to maintain the turgidity and the shape of the cell. We all know that there are different types of the shapes of the cells are present. It may be hexagonal, it may be square, it may be oblique, whatever may be the shape. That shape of the cell depend upon the water. वनस्पतीचे जे काही पेशी आहेत त्या पेशीचा जो काही आकार आहे ते रेक्टँग्युलर असेल किंवा स्क्वेअर मध्ये असतील किंवा हेक्झॅगोनल असेल, पेंटॅगोनल असेल, ओव्हल असेल, जो काही शेप त्याचा आहे हा शेप कशावरती अवलंबून आहे, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं पाणी भरलेलं आहे त्याच्यावरती अवलंबून. त्याचबरोबर दुसरा एक शब्द आपण जिथे वापरलाय, टर्जिडिटी ऑफ द सेल. मग आता ही टर्जिडिटी म्हणजे काय, जर समजा एखाद्या सेलमध्ये पाणी पूर्ण गच्च भरलं असेल, म्हणजे त्या सेलचा जो काही एरिया आहे तो पूर्णपणे गच्च भरलेला ज्यावेळेस असेल त्यावेळेस त्याला म्हटलं जातं टर्जिड सेल. आणि ही टर्जिडिटी त्या वनस्पतीमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत त्याच्यासाठी आवश्यक असते.
मग ही टर्जिडिटी सुद्धा कशावरती अवलंबून आहे? त्या वनस्पतीच्या पेशीमध्ये असलेल्या पाण्यावरती ती गोष्ट अवलंबून आहे. So this is all about the introductory part regarding the first introduction of that plant water relation. Now we will migrate towards the water, the properties of water, because in this chapter we are going to concern the plant water relation. इथं वनस्पती आणि पाण्याचा संबंध बघणार आहोत. मग आपल्याला पहिली जी गोष्ट समजली पाहिजे ती पाणी कशा पद्धतीचं आहे, त्याच्या प्रॉपर्टीज कोणकोणत्या आहेत, कशामुळं पाणीच त्या ठिकाणी उपयोगी पडतं किंवा पाणी ज्याला आपण अमृत म्हणले, हे अमृत कशामुळे म्हणलं, त्याच्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत ते बघण्यासाठी आपण सुरुवातीला त्याच्या प्रॉपर्टीज बघूयात. Most important thing regarding the water is in the liquid form at room temperature. We all know that different types of the components are present in different types of the form. It may be liquid, it may be solid, or it may be the gaseous form. But the water which is present in the environment is in a liquid form at a room temperature. आपल्याला हे माहित आहे की सगळे जे काही घटक आहेत हे घटक वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये असतात, काही गॅसेस मध्ये असतात, काही लिक्विड मध्ये असतात, काही तर सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात. परंतु हे पाणी जे आहे, पाण्याचं वैशिष्ट्य असं आहे ते कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे, तर ते शक्यतो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जे आहे त्याला ते लिक्विड फॉर्म मध्ये. इट इज द बेस्ट सॉल्वंट फॉर मोस्ट ऑफ द सोल्युट्स. याला काय म्हटलं होतं? इट इज द मोस्ट सॉल्वंट फॉर बेस्ट ऑफ द सोल्युट्स. आता ही गोष्ट आता केमिस्ट्रीमध्ये बऱ्या प्रमाणात आपल्याला झालेली आहे. सॉल्वंट कशाला म्हणायचं, सोल्यूट कशाला म्हणायचं. सॉल्वंट म्हणजे असा द्रव ज्याच्यामध्ये दुसरा घटक मिसळला जाऊ शकतो. सोल्यूट मध्ये असा घटक जो दुसऱ्या घटकामध्ये मिसळला जातो. या पद्धतीने हे जे वॉटर आहे हे बेस्ट सॉल्वंट आहे. बऱ्याचशा प्रमाणातले घटक जे निसर्गातले आहेत हे पाण्यामध्ये विरघळतात, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं तर बेस्ट सॉल्वंट. इट इज द इनर्ट inorganic compound with neutral pH when in pure form. आता इनर्ट हा जो शब्द आहे याला आपण म्हणू शकतो स्ट्रेंथ टू मूव्ह जे आहे किंवा केमिकल इनॅक्टिव्हिटी जी आहे त्याची, त्याला जो शास्त्रीय शब्द आहे त्याला इनर्ट असं म्हटलं. आता ह्याचा उपयोग काय होतो? स्टेबिलिटी आहे त्याच्यामध्ये, आणि न्यूट्रल पीएच जो आहे त्याचा ज्यावेळेस वॉटर प्युअर फॉर्म मध्ये असतं त्यावेळेस त्याचा 7 असतो. मग ते आपल्याला हे माहिती आहे, ऍसिडिक पीएच आहे, बेसिक पीएच आहे आणि न्यूट्रल पीएच आहे. न्यूट्रल जो आहे तो 7 आहे, त्याच्या खाली वरती असेल तर ते ऍसिडिक बेसिक या प्रमाणात आपण त्याला म्हणतो, बरोबर आहे. मग हे जे वॉटर आहे हे इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड आहे. इनर्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असल्यामुळे याच्यामध्ये दुसरे द्रव जे आहेत ते मिसळले जाऊ शकतात, आणि त्याचबरोबर एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत पण ह्या पाण्याच्या माध्यमातून ते द्रव ट्रान्सफर केले जाऊ शकतात. आणि दुसरी गोष्ट त्याचा पीएच पण कसा आहे? नॉर्मल आहे, न्यूट्रल आहे, 7 आहे. कधी? ज्या वेळेस ते पाणी जे आहे ते प्युअर फॉर्म मध्ये आपल्याला दिसेल. ड्यू टू दिस वॉटर इज द बेस्ट ट्रान्सपोर्टिंग मीडियम फॉर डिझॉल्व्ड मटेरियल्स अँड फूड मॉलिक्युल्स. ज्यात आता इथं इनर्ट ऑर्गॅनिक कंपाऊंड ज्यावेळेस आपण म्हटलं त्यावेळेस सांगितलं होतं की त्याच्यामध्ये इट लॅक्स द ॲबिलिटी ऑर स्ट्रेंथ टू मूव्ह. इनर्टचा शब्द काय होतो? इट लॅक्स द ॲबिलिटी ऑर द स्ट्रेंथ टू मूव्ह. स्वतःहून ते ज्यावेळेस मूव्ह होणार आहे एका ठिकाणापासून, ती फार कमी प्रमाणात आहे, स्टेबल आहे कंपाऊंड. ज्यावेळेस त्याला एखादा फोर्स मिळेल त्यावेळेस ते एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत जाईल. आता याचा उपयोग काय होणार आहे की वनस्पतीने तयार केलेलं अन्न असेल किंवा मुळांनी शोषलेले मिनरल्स असतील, हे जे काही त्या पाण्यामध्ये विरघळणार आहे, डिझॉल्व्ड मटेरियल्स ऑर फूड मॉलिक्युल्स इन द वॉटर, ज्या काही गोष्टी पाण्यामध्ये मिसळू शकतात अशा गोष्टी एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत घेऊन जाण्यासाठी कोण मदत करू शकतो आपल्याला? हे पाणी भरपूर प्रमाणात आपल्याला त्या ठिकाणी उपयोगी आहे. इट इज द बेस्ट ॲक्वियस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिॲक्शन्स ऑकरिंग इन द सेल. हे काय म्हटलं आपण? इट इज द बेस्ट ॲक्वियस मीडियम. व्हॉट इज मीन बाय ॲक्वियस मीडियम? इन विच सॉल्वंट इज वॉटर. ॲक्वियस मीडियम कशाला म्हटलं होतं? ज्याच्यामध्ये सॉल्वंट पाणी आहे. याचा अर्थ काय? ह्या मीडियम मध्ये बाकीचे घटक काय होतात? विरघळतात, त्याच्यामध्ये मिक्सअप होतात. त्याच्यामुळे ज्या काही बायोलॉजिकल बायोकेमिकल ऍक्टिव्हिटीज रिॲक्शन्स आहेत सेल मधल्या, त्याच्यासाठीच हे सगळ्यात चांगलं मीडियम आहे. जे काही त्या वनस्पतीमध्ये वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिॲक्शन्स होणार आहेत त्याच्यासाठीच एक सुंदर मीडियम जे आहे ते पाणी आहे.
It is an essential raw material for photosynthesis. Water is an essential raw material for photosynthesis. फोटोसिंथेसिस मराठीत ज्याला आपण काय म्हणतो प्रकाश संश्लेषण. कशाला म्हटलंय प्रकाश संश्लेषण? सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड इन प्रेझन्स ऑफ सनलाइट अँड क्लोरोफिल पिगमेंट. फोटोसिंथेसिस मराठीत ज्याला प्रकाश संश्लेषण म्हणतो, ही एक अशी प्रक्रिया आहे की ज्याच्यामध्ये वनस्पती स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतात. त्याच्यासाठी ते काय करतात? सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. कोणते आहेत ते सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड? कार्बन डायऑक्साइड अँड वॉटर मॉलिक्यूल. इन absence of water molecule, the photosynthesis does not carried out. तिथं होऊ शकत नाही. म्हणून इथं आपण काय म्हणले, इट इज इसेन्शियल रॉ मटेरियल. जसं कार्बन डायऑक्साइड गरजेचं आहे तसंच वॉटर पण गरजेचं आहे. ह्या दोघांच्या सहाय्यानं क्लोरोफिल आणि सनलाइट याच्या माध्यमातून वनस्पती स्वतःचा अन्न स्वतः तयार करतात. मग ही जी फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया आहे याच्यासाठी काय गरजेचं असतं? हे पाणी गरजेचं असतं. पाणी एक इसेन्शियल रॉ मटेरियल आहे. कारण आपण काय म्हणलेलं आहे तिथं, कोणता शब्द वापरला आपण? सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड. कोणतेच सिंपल इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड? कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर. म्हणून पाणी हे सुद्धा एक असं इनऑर्गॅनिक मटेरियल आहे ज्याच्याशिवाय फोटोसिंथेसिसची प्रक्रिया जी आहे ती कम्प्लीट होऊ शकते. सो द वॉटर इज द इसेन्शियल रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. Next property, water is a high specific heat, high heat of vaporization and high heat of fusion. So all the different types of aspects, that is the specific heat, heat of vaporization, heat of fusion, that is high in the water. म्हणजे पाणीचं तापमान तापवायचं असेल तर त्याच्यासाठी जास्त तापमान लागतं. जर समजा पाणी उकळायचं म्हटलं तर 100 डिग्रीच्या आसपास पुढे जायला लागतं, मग ते पाणी उकळतं. त्याच्या पुढे गेल्यानंतर ना त्याची वाफ तयार होते, म्हणजे वेपरायझेशन आहे. आणि एक फ्युजन जे आहे याच्यासाठी सुद्धा हीट जी आहे ती जास्त प्रमाणात लागते. ह्या तीन गोष्टी ज्या आहेत याच्यामुळं या वॉटरला काय म्हटलं तर इट ऍक्ट्स ॲज अ थर्मल बफर. व्हॉट इज मीन बाय थर्मल बफर? that can resist pH change upon the addition of acidic or basic components. जो काही pH चेंज होईल कशामुळं? त्या वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये ऍसिडिक किंवा बेसिक कंपोनंट ऍड झाल्या तर पीएच काय होणार आहे? चेंज होईल. बरोबर आहे. ऍसिडिक कंपोनंट ऍड केले तर काय होणार आहे? पीएच ऍसिडिक होईल. बेसिक कंपोनंट ऍड केला तर पीएच काय होणार आहे? बेसिक होणार. मग त्याच्यामध्ये मिक्स होणारे जे काही कंपोनंट आहे त्याच्यामुळे वॉटरचा जो न्यूट्रल पीएच आहे तो बदलू शकतो. कमी होऊ शकतो, जास्त होऊ शकतो, ऍसिडिक होऊ शकतो, बेसिक होऊ शकतो. त्याच्यामुळं ज्या गोष्टी आहेत तो जो चेंज आहे त्या चेंजला हे सहजासहजी प्रतिकार करू शकतात, रजिस्ट करू शकतात. आणि ते जे घटक आहेत कशामुळं? हाय स्पेसिफिक हीट, हाय हीट ऑफ वेपरायझेशन अँड हाय हीट ऑफ फ्युजन. ह्या प्रॉपर्टीज मुळे त्याला काय म्हटलेलं आहे? थर्मल बफर असं म्हटलं आहे. These various properties are due to hydrogen bonds between water molecules. ह्या ज्या तीन प्रॉपर्टीज आहेत, हाय स्पेसिफिक हीट, हाय हीट ऑफ वेपरायझेशन आणि हाय हीट ऑफ फ्युजन, ह्या कशामुळे शक्य आहेत? द हायड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल. वॉटर मॉलिक्यूल कशाने बनलेला आहे? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. H2O, दोन हायड्रोजन मध्ये ऑक्सिजन, याच्या सहाय्याने असा या पद्धतीने ते स्ट्रक्चर बनलेलं आहे. ह्या दोन ऑक्सिजन बरोबर हे जे दोन हायड्रोजन मॉलिक्यूल बॉन्ड झाल्या त्याच्यामध्ये जो हायड्रोजन बॉन्ड आहे हा फर्म असल्यामुळं ह्या सगळ्या गोष्टीचं कॅरेक्टर जे आहे ते प्रॉपर्टी जे आहे ते त्या ठिकाणी दिसून येतात. वॉटर मॉलिक्यूल हॅव गुड adhesive and cohesive forces of attraction. Another property of the water molecule is that it have good adhesive and cohesive forces. So what is meant by adhesive and cohesive forces? The attraction between two water molecules is called as adhesive force. आपण काय म्हणलं? दोन प्रकारचे फोर्सेस आहेत. एक adhesive फोर्स आहे, दुसरा cohesive फोर्स आहे. यापैकी adhesive फोर्स जो आहे कशाला म्हटलेला आहे? दोन वॉटर मॉलिक्यूल मधलं असलेलं अट्रॅक्शन. H2O हा एक वॉटर मॉलिक्यूल आहे, दुसरा एक वॉटर मॉलिक्यूल H2O, हे दोघं एकत्र मिळून ते पातळ लिक्विड आपल्याला तयार झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये हजारो लाखो वॉटर मॉलिक्यूल्स आहेत. ह्या दोन वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये जे काही अट्रॅक्शन आहे त्याला काय म्हटलं आता? ऍडेजिव्ह फोर्स. तो पण चांगल्या पद्धतीने. आता राहिलं काय? कोहिजिव्ह फोर्स. कोहिजिव्ह फोर्स इज अ टाइप ऑफ फोर्स और इज अ टाइप ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन वन वॉटर मॉलिक्यूल अँड अनदर एनी मॉलिक्यूल. बरोबर आहे. दुसरा कुठलाही का मॉलिक्यूल असेल त्याच्याबरोबर सुद्धा त्यांचं बॉन्डिंग चांगलं आहे.
जसं दोन वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये बॉन्डिंग आहे त्याच पद्धतीनं एक वॉटर मॉलिक्यूल आणि दुसरा कोणताही मॉलिक्यूल याच्यामध्ये सुद्धा अट्रॅक्शन आहे. आणि तो जो फोर्स आहे द अट्रॅक्शन बिटवीन वॉटर मॉलिक्यूल अँड other compounds is called as the cohesive force. Due to this, the presence of high surface tension, high adhesive forces and high cohesive forces, it can easily rise in the capillaries. आता मग अशी जी आपण म्हटलं की adhesive force आणि cohesive force आहे, ह्याच्याच मुळे आणि याच्या बरोबर हाय सरफेस टेन्शन या तीन घटकामुळे मुळांनी शोषलेलं जे काही पाणी आहे ते पाणी मुळांपासून झाडाच्या शेंड्यापर्यंत पोहोचण्याचं काम करण्याला मदत कोण करतं तर ह्या पाण्याचे हे कोहिसिव्ह आणि ऍडेसिव्ह फोर्सेस. आता हे कसं शक्य आहे? आता या ठिकाणी आपण जर म्हटलं की राईज इन द कॅपिलरीज, बरोबर आहे. हे आपल्याला हे फंक्शन माहित आहे की मुळांनी शोषलेलं पाणी जे आहे मुळांपासून बाकीच्या भागांना पुरवण्यासाठी एक विशिष्ट प्रकारचा ऑर्गन आहे. कोणता ऑर्गन तो? झायलेम आहे, बरोबर आहे. ह्या झायलेमच्या साह्यानं मुळांपासूनचं पाणी बाकीच्या भागांपर्यंत पुरवण्याचं काम कोण करतो? हे झायलेम. ह्या झायलेम मध्ये कोणकोणते महत्वाचे पार्ट आहेत? ट्रॅकेट्स आणि व्हेसल्स. हे दोन पाईपलाईन्स आहेत. ह्या पाईपलाईन मधून पाणी सगळीकडे पोहोचवलं जाते, बरोबर आहे. मग हे व्हेसल्स जे आहेत किंवा ट्रॅकेट जे आहेत ह्यांचा जो वॉल आहे, ह्या व्हेसलचा वॉल आणि पाणी ह्या दोघांमधलं जे अट्रॅक्शन आहे याला आपण काय म्हणणार आहे? कोहिजिव्ह फोर्स. लक्षात घ्या. कोहिजिव्ह फोर्स कशाला म्हणलं आपण? व्हेसल्स वॉल, वॉल ऑफ द व्हेसल अँड द वॉटर मॉलिक्यूल ह्या दोघांना जे काही एकमेकाबद्दल अट्रॅक्शन आहे त्याला आपण म्हणणार आहे कोहिजिव्ह फोर्स. मग ह्या गोष्टी दोन वॉटर मॉलिक्यूल मध्ये अट्रॅक्शन ज्याला आपण ऍडेसिव्ह फोर्स म्हणलं, वॉटर मॉलिक्यूल आणि व्हेसलचा वॉल याच्यामधले अट्रॅक्शन त्याला आपण कोहिजिव्ह फोर्स म्हणलं आणि तिसरी घटक जे आहे ते सरफेस टेन्शन. ह्या तीन घटकामुळं पाणी जे आहे ते वर उचलण्याचं काम काय करतं? ह्या कॅपिलरीज मधून उचलण्याचं काम करण्यासाठी ते मदत होते, जे आता व्हेसल्सला आपण कॅपिलरी म्हणू शकतो. तशाच पद्धतीनं ह्या कोहिजिव्ह फोर्सचा अजून एक एक्झाम्पल बघूयात आपण. वनस्पतीमध्ये अन्न कोण तयार करते? पानं तयार करतात, बरोबर आहे. मग आता हे पानांमध्ये तयार केलेलं अन्न बाकीच्या भागामध्ये पुरवायचं आहे. मग ते बाकीच्या भागामध्ये पुरवण्यासाठी दुसरा कंडक्टिव्ह टिश्यू कोणता आहे? फ्लोएम. हा फ्लोएम मध्ये परत कोणत्या ट्यूब्स आहेत? त्याला शिव ट्यूब्स आणि शिव सेल्स म्हटलेलं आहे. मग ह्या शिव ट्यूब्स आणि शिव सेल्सचं वॉल आणि परत पाणी ह्याच्यामध्ये परत अट्रॅक्शन कोहिजिव्ह फोर्सचं, बरोबर आहे. ह्या कोहिजिव्ह फोर्समुळं त्या झाडाच्या पानांमध्ये तयार केलेल्या अन्न सगळ्या भागांना पुरवण्याचं काम पण ह्या सरफेस टेन्शन, ऍडेसिव्ह फोर्स आणि कोहिजिव्ह फोर्समुळे. सो ड्यू टू ऑल दीज डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द वॉटर इज द इम्पॉर्टंट. म्हणून त्याला अमृत म्हणलं आपण. कारण झाडांमध्ये तर एका ठिकाणापासून दुसऱ्या ठिकाणापर्यंत जर गोष्ट कुठली ट्रान्सफर करायची तर ती एवढं सहजासहजी शक्य नाही. ह्या सगळ्या नैसर्गिक प्रक्रिया एकमेकांमध्ये गुंतलेल्या प्रक्रिया आहेत. आपण पुढे या टॉपिक मध्ये अजून डिटेलमध्ये त्या गोष्टी बघणारच आहोत. ऍब्सॉर्प्शन ऑफ वॉटर जे आहे कशा पद्धतीने पोचवलं जातं, कोणकोणत्या थिरीज आहेत त्याच्यामध्ये. पण त्याच्यासाठी हा कोहिजिव्ह आणि ऍडेसिव्ह फोर्स सुद्धा एक महत्वाचा घटक किंवा एक महत्वाचं प्रॉपर्टी आहे की ज्याच्यामुळं जे काही राईज असेल किंवा ट्रान्सफॉर्मेशन असेल हे याच्यामुळे शक्य होतं. It is therefore a significant molecule that connect the physical world with the biological processes. या पाण्याच्या वेगवेगळ्या गुणधर्मामुळे प्रॉपर्टीजमुळे पाणी काय करतं आपल्याला? जे काही भौतिक जग आहे, फिजिकल वर्ल्ड जे आहे त्याला आणि बायोलॉजिकल प्रोसेसला एकत्र बांधण्याचं काम सुद्धा कोण करते? हे पाणी. Therefore, water is important. Due to all these properties of water, water is important. पाणी महत्वाचं आहे, पण कशामुळे? तर पाण्याच्या ह्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत की ज्याच्यामुळे ह्या सगळ्या प्रक्रिया किंवा सगळ्या प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटीज, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ह्या सगळ्या कंप्लीट होण्यासाठी पाण्याची मदत होते. पाण्याच्या ज्या काही वेगवेगळ्या प्रॉपर्टीज आहेत ह्या प्रॉपर्टीज त्या ठिकाणी व्यवस्थित असल्यामुळं पाण्याला आपण काय म्हणू शकतो? So here we have completed the first part of this topic, that is the introduction regarding the plant water relation and the properties of water by means of which it plays the immense role, it plays the important role, or we in Marathi what we call it as Amrut.
जीवनाचं ते अमृत जे आहे, कशामुळे तर त्याच्या ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्याच्यामुळे ते त्याला म्हटलेलं आहे. सो इन द नेक्स्ट lecture we will start the next point of this topic.